اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ جن جان پاکستان جی، آج پورے پاکستان میں اور گرد و نواح عید ہے اور میری طرف سے آپ سب کو بہت 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 عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رکھے ہوئے روزے قبول فرمائے، آپ کی ہوئی عبادات اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ الہی میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیاں نصیب کرے۔ خداوند کریم آپ اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رہیں اور ایسی عیدیں دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کے حالات جلد بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کے بعد ایک راحت چھپا کے رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جن جان پاکستان جی، انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں، مایوس نہ ہوں۔ مایوسی گناہ ہے، صرف تکلیف کاٹے، کوئی بات نہیں، تکلیف کے بعد راحت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے دن راحتوں میں بدلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبب بنائے گا کوئی نہ کوئی ان حکمرانوں کو جو اس وقت پورے پاکستان میں کوحرام مچائے ہوئے ہیں، اپنے ہی بندوں پہ ڈرون حملے کر رہے ہیں اور پھر اسے آن بھی کر رہے ہیں۔ اپنے ہی بندوں سے، اپنے ہی قوم سے محاذرائی شروع کر دی ہے انہوں نے بلوچستان میں۔ کتنی زیادتی والی بات ہے جن جان پاکستان جی۔ یہ عید کی خوشیاں ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کی تکلیفوں، مصیبتوں، مشکلوں میں ان کے کام آتے تاکہ وہ یہ جو دہشت گردیاں ہیں یہ ختم ہو۔ ان کے حالات ہیں جن جان پاکستان جی ایسے، کیا کریں وہ؟ ان کے مسنگ پرسن، ان سے زیادتیاں، اور جب سے پاکستان بنا ہے صرف ایک ہی صوبہ ہے جو اس بات سے محروم ہے، اور سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ معدنیات، پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے وہاں، تلاش کرنے میں ہے نا، وہ چھوٹا سا تھوڑی۔ تو جن جان پاکستان جی، انہوں نے ان کو محروم رکھا ہوا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی، ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی، ان کو آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے کیا ان کا، سوائے اس کے کیا بھائی یہ جنگ کریں گے اور اس میں پاکستانی جوان بھی شہید ہوں گے۔ تو یہ زیادتی والی بات ہے جن جان پاکستان جی، بلا وجہ کی لڑائی ہے یہ، وہ لڑائی ہے جس کا کوئی حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ ایک دن وہ مطالبہ کر دیں۔ جن جان پاکستان جی کر سکتے ہیں، اگر وہ مطالبہ کر دیں کہ ہمیں علیحدہ کرے تو صوبوں کو خود مختاری تو انہوں نے پہلے ہی دے دی ہوئی۔ تو اب اگر وہ مطالبہ کریں گے تو آپ مولانا صاحب نے آپ کو واضح لفظوں میں بتا نہیں دیا کہ اگر وہ اعلان کر دیں گے تو اقوام متحدہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ تو جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے خداوند کریم دور رکھے کہ یہاں تک نوبت آئے کہ بلوچستان علیحدہ ہو۔ نہیں، بلوچستان ہماری جن جان ہے، وہ ان کی عوام ہماری جن جان۔ جن جان پاکستان جی زبردست ملنسار لوگ ہیں بلوچ، میرا ان سے واہ پڑا ہے، میں آتا جاتا رہا ہوں، میرا بزنس تھا وہاں۔ تو بلوچستان والے لوگ بہت، یہ ٹھیک ہے پھر تنگ آمد جنگ آمد کیا کریں وہ، جب آپ ان کے لوگوں کو اٹھا کر بتائیں گے بھی نہیں کہاں ہے، مار کے بھی نہیں بتائیں گے، تو یہ زیادتی والی بات نہیں ہوگی۔ وہ کیا احتجاج بھی نہ کرے؟ ان کے احتجاج پہ آپ نے دیکھا اسلام آباد میں کیا کیا گیا، ان پر پانی گرایا گیا ٹھنڈا سردیوں کے دنوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی دیر کا انہوں نے دھرنا دیا، کسی نے کوئی نہ عدالتوں نے سو موٹو لیا۔ انسانی جانوں کا معاملہ ہے جن جان پاکستان جی، یا تو اگلے کو قصور بتائیں کہ اگلے کا کیا قصور ہے، بتائیں، ان کو سزا دیں قانون کے مطابق۔ یہ کیا ہوا کہ آپ اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں، کوئی کیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو آپ نے اٹھایا نہیں،
कौन कौन मुलविस है 9 मई में, सारी फुटेज मौजूद है। आप जब इंक्वायरी कराएंगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी फुटेज निकलती हैं, अवाम जो निकालेगी, जो भी लोग दबाकर बैठे हुए। जिनजान जी, ये रमजान का महीना गुजरा, अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये इन्होंने खुद किया हुआ। मैं आपको 110% मैंने कलमे पढ़ पढ़ कर, कसमें खा खा कर कहा है कि 9 मई में मुलवस नहीं है पीटीआई। ये प्लेनेट नहीं था, इनका प्लान था, प्लांटेड नहीं था। इन्होंने प्लांटेड ये सारा मामला, ये क्योंकि ये तो वक्त की तलाश में थे, इमरान खान को पकड़ना गिरेबान से, फिर जाके गाड़ी में बिठा के सर करना शुरू कर दिया उन्हीं लोगों ने। सिर्फ वो एक फुटेज चाहिए थी ताकि लोग इश्तियाल में आए, तो लोग आए इश्तियाल में, इसमें कोई शक नहीं आना चाहिए था उनको। तो ये इनको चाहिए कि ये अपने जुल्म को कंट्रोल करें, ये ड्रोन हमलों से बाज आए। ये एक औरत के कहने पर इतने जुल्म इन्होंने कर दिए हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जिनजान पाकिस्तान जी, मिसाल कैसे मिलेगी? आप खुद सोचें कि ना वो इलेक्शन जीती है, मुसल्लत कर दी गई, ना उसका चाचा इलेक्शन जीता है, मुसल्लत कर दिया गया। बाकी आपके सामने असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं फॉर्म 47 वाले, क्या वो सच है? एक झूठ है जो उन्होंने बोला है, जो अल्लाह की लानत के वो मुर्तकिब हुए हैं अल्लाह के 99 नामों के नीचे। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी, ये इसका हिसाब है, क्योंकि ये गलत हलफ इन्होंने उठाए। इनको तो पता है ना, कईयों ने सिलेंडर नहीं किया कि हाँ हम हार गए, उन्होंने तो नहीं इतराज किया, इन्हीं के मुस्लिम लीग के लोग। तो जिनजान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आज ईद का दिन है, अच्छी अच्छी बातें करने का दिन है। अल्लाह ताला आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत अल्लाह ऐसी खुशियां आपको देखनी नसीब करे। पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और सदा ये सिलसिला चलता रहेगा। ईदें आती रहेंगी, लोगों को अल्लाह ताला खुशियां अता करते रहेंगे। तो जिनजान पाकिस्तान जी, आपने इन खुशियों में अपने गरीब बहन भाई, दोस्त अहबाब का एहसास करना है, क्योंकि ये साल में एक मरतबा ये दिन आता है, तो उनके साथ आपने मोहब्बत करनी है। अभी पाकिस्तान में ईद शुरू होने वाली है, और मेरी भी कोशिश है कि ये जल्द अज जल्द मेरे प्रोग्राम जो हैं वो आपके सामने आए, ताकि मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक जरूर पहुंचे। जिनजान पाकिस्तान जी, ਤੁਹਾਡੇ सामने जो हो रहा है, ओए जनरल खुदा दा खौफ कर, ओए दस वजीर आजम गोली क्यों चलाई? तेरे हुक्म नाल चली ये गोली। गल मेरी याद रखना जिनजान पाकिस्तान जी, मैं तुहानू बार बार कहना, कम रुकना नहीं। किन्नी क देर ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਪਲਾਨਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। अल्लाह ताला ते हिम्मत अता करदा, ताकत ते वो आप है सब तो बड़ा मुतकब्बर, मेरा रब्बुल रहीम कादर करीम रहमान अजीम अल्लाह सुब्हान व तआला। वो उसी के लिए जो अपनी वहदानियत का जिक्र करता है, तो हम भी करते हैं। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला पाकिस्तान है जिनजान पाकिस्तान जी, इसके बारे में आप सोचें। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जिनजान पाकिस्तान जी, आपके सामने जो इस वक्त हालात मुल्क के चल रहे हैं, जो ये औरतों के साथ जुल्म कर रहे हैं, जो इन्होंने MPO के तहत ये औरतें पकड़ी हैं, ये अच्छी बात नहीं। ऊपर से ये आपके सामने वो एक खुद का शमला भी हो गया अख्तर महंगल साहब के उस रैली में, और ड्रोन हमला भी हुआ।
ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। और ये इन्होंने जानबूझकर ये सारे इकदामात उठा रहे हैं इसलिए कि ध्यान जो है वो हट जाए, तो दहशतगर्दी की तरफ आ जाए, वो लोगों के मासूम कत्लों को लोग भूल जाएं। कैसे भूल जाएं? गोली क्यों चलाई है? ये आवाज तो निकलती रहेगी पब्लिक की जुबान से, आप कैसे रोक सकते हैं? काजी को नहीं अगलों ने डोनाल्ड, तो ये आप सोच लेना। जिन पाकिस्तान जी, तो ये आवाजें तो लगती हैं इमरान, अब ये निकलता है जब इमरान खान, तो कैसी आवाजें उससे को लोग जान निछावर करते हैं। ये भी निकलते हैं लोग चोर चोर की आवाजें लगाते हैं। ये स्टूडेंटों को जाके वैसे मिले ये मरियम, खुदा की कसम आप सोच नहीं सकते इसके खिलाफ कैसे कैसे वो स्टूडेंट नारे लगाए, क्योंकि ये तो उनको सदा के पढ़ा लिखा के लाते हैं कि आपने जो भी और खामोशी से सुनना, ताड़ियां मारनी। वो टीचर दूर से देख रही होती, वो फिर ताड़ियां खुद मारती है तो सारी क्लास। तो ये इस तरह का निज़ाम जो है ना इन्होंने चलाकर उसे अप्रिशिएट करने की कोशिश की है। लेकिन वो तो आपको पता है कि जैसी वो औरत है जिसने खुद जिन पाकिस्तान जी गंदी वीडियो देखी है, तो वो मजहबी घराने से कैसे ताल्लुक हो सकता है उसका? तो जिन पाकिस्तान जी ये जो ज्यादतियां हो रही हैं, जिन पाकिस्तान जी ये निज़ाम तो इंजी चलते रहना जी, इन्होंने बाज नहीं आना। तो टिकटॉक क्वीन ने इंजी वक्त गुजार दिया रहना। अल्लाह ताला इनू गरक करे, परवरदिगार आलम ने पाकिस्तान नू बर्बाद कर दिता। टीवी ते मैं सुन रहा सा जो इन्हां दा हाल लोकी कर रहे ने, जो इन्हू बददुआवां दे रहे ने, औरतां बच्चे की, बुजुर्ग की, रक्षा ड्राइवर की, रेहड़ी वाले की, बेचारे सब बददुआवां दे रहे ने। बिजलियां दे बिलों दे रोने रो रहे ने, सर्दियां ने ते अगों गर्मियां आनी है। तो जिन पाकिस्तान जी जो इन्हें हाल कर दिता है ना पाकिस्तान का, वो सोच नहीं सकते तुसी। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान नू अपने इज्जत ईमान च रखे ते ना चोरां डाकुआं लुटेरियां कोलों बचावे। जिन पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन पाकिस्तान दी अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई?